ሰላም ውድ ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ቲቸር ሰላም ነኝ። ዛሬም ሰራላችሁ 11ኛ ክፍል ፊዚክስ ነው። ዩኒት 5 ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ያረጋችሁ አብራችሁኝ ሆኖ ርዕሳችን ሳብ ቶፒክ 5 ሂት ትራንስፈር ሜካኒዝም ነው የሚል ራሳችን ሂት ትራንስፈር ሜካኒዝምስ ዩኒት 5 ሶ ሜተድስ ኦፍ ሂት ትራንስፈሪንግ ነው የምናያብረን ማለት ነው። Follow me. Firstly, within your understanding, have you ever touched a hot pan and burn your fingers? ይለናል። የጋለ ፓን ነክታችሁ ታውቃላችሁና አቃጥሏችሁ ያውቅናል ነው የሚል ያው አንደርስታንድ እንድናረግ how heat will transfer ሚለውን transferring mechanism understanding is እንድንሄድ ተፈልጎ ነው። or have you ever warmed yourself in front of campfire on cloud night? ሰዓት ሙቃችሁ ታውቃላችሁ በቀዝቃዛ ሰዓት ለማለት ነው። so በዛን ሰዓት how heat energy will be transmitted from one body to another ሚለውን አንደርስታንዲንግ እንድትወስዱ ነው። በዚህ መሰረት this all related to the movement of heat and how it gets transferred between substances and locations. So heat transfer mechanisms are the ways by which thermal energy can be transferred between objects. ያው heat transfer mechanism ማለት thermal energy between objects transfer የማድረግ የማስተላለፍ ዘዴ ነው ማለት ነው። they underlie the basic principles that kinetic energy or heat wants to the at equilibrium and heat transfer occurs in three different ways ነው የሚለን። ያው ሂት ትራንስፈር ሊከወን የሚችለው በሶስት አይነት መንገድ ነው። አንደኛው ኮንዳክሽን ነው፣ ኮንቬክሽን ሁለተኛው and radiation. Heat can be transmitted from one object to another object by conduction or by convection or by radiation. So there are three different ways of heat transferring mechanisms ማለት ነው። አንድ ባንድ አብረን ነው የምናያቸው። የመጀመሪያው ኮንዳክሽን ነው። how heat can be transmitted by method of conduction from one object to another ነው። ኮንዳክሽን ማለት አንድን ኦብጀክት ከሶርሱ ጋር በማነካካት የግለት ጉልበት ከአንደኛው ኦብጀክት ወደ ሌላኛው ኦብጀክት እንዲተላለፍ ማድረግ ማለት ነው። so if one end of the metal rod is over a flame and a person is holding the opposite end with bare hand, ለምሳሌ አንድ ሻማ ብናበራ ከሻማው ከሚነደው ላይ የብረት ጫፉን ብንለኩሰው እና ከኋላ የብረቱን ዘንግ ብንይዝ ማለት ነው። ብረቱ በሂደት እየጋለ እጃችን እየሞቀን ይሄዳል። ያን ሂት ትራንስፈሪንግ ሜተድ ምን እንለዋለን? ኮንዳክሽን እንላለን ማለት ነው። so heat can be transmitted from the flame of the burning object to our hand by what? conduction ማለት ነው። ያን ነው የሚያሳየን። አሁን ከብረቱ ወደ እጃችን በኮንዳክሽን ሂት የግለት ጉልበት ትራንስፈር እንደሆነ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። within this a person hands and burn him ያቃጥለናል። ብረቱ እየቆየ ሲሄድ እጃችን ያቃጥለናል እና ይሄ አይነት የመተላለፍ ሂደት ኮንዳክሽን እንድንለው ማለት ነው የተፈለገ። ኮንዳክሽን ማለት is a process by which heat energy is transmitted through collision between neighboring atoms or molecules ማለት ነው ኮንዳክሽን ማለት heat transfer process of heat energy transfer or transmitted mechanism from one
object to the neighboring atom or molecules of another object ማለት ነው so that is conduction እንለዋለን ማለት ነው convection ደግሞ ምንለው convection ማለት convective heat transfer is the transfer of heat from a place of another object due to moment of fluid ማለት በፍሉይዶች እንቅስቃሴ አማካኝነት የግለት ኦብጀክት ካንድ ኦብጀክት የግለት ጉልበት ካንድ ኦብጀክት ወደ ሌላ ኦብጀክት ሲተላለፍ ኮንቬክሽን እንለዋለን ሜካኒዝሙን ራዲዬሽን ምንለው ደግሞ transfer of heat by electromagnetic wave ማለት ነው when heat can be transmitted by electromagnetic wave unlike conduction and convection እንደ convection እና እንደ conduction ሳይሆን በዌቭ ትራንስሚትድ ሲሆን ኢነርጂ ሜካኒዝሙን ራዲዬሽን እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ ሶስቱን በዲፈረንስ እንደዚህ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ የምታዩታን ኮንዳክሽን ሜተድ ኦፍ ሂት ትራንስፈሪንግ ነው ሚነድ ነገር አለ ሳት እዚህ አለ እቺ ሰውየው ብረት የብረት ዘንግ እዚህ ላይ ይዞ ሳቱ ለኩሶታል እንደምታዩት እና አሁን ሳቱ ሲያርፍበት ብረቱ እየጋለ ይሄድና የሰውየውን እጅ ያቃጥለዋል ማለት ይሞቀዋል እጁን ማለት ነው then after heat transfer ሆነ ማለት ነው from the metal rod to the hand of a person by what conduction ማለት ነው እንደዚህ አይነት የግለት ጉልበትን የማስተላለፍ ሂደት ምን ይባላል ኮንዳክሽን ይባላል ሜካኒዝሙ ኮንዳክሽን ይባላል ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ ይሄ በጣም የሞቀው ጫፉ ከሳቱ የለኮስ ነው የብረት ጫፍ ነው ሆትድ ኤንድ ነው የሞቀው የግለት ጉልበት ያለበት ቦታ ነው ወደዚህ ስትሄዱ ደግሞ አሁን የግለት ጉልበት እየራቃችሁ ከማቴሪያሉ from the source of energy እየራቃችሁ ስትሄዱ ምን ይሆናል ማለት ነው እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ሆትድ ኤንድ ነው then after እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው then after cold end አለ እዚህ ቀዝቃዛ ማለት ነው so through length of the conducting material that transfers heat will take time ማለት ነው to make hot for the whole body parts of the metal the conducting material ሚለውን ያሳየናል ማለት ነው so በአጠቃላይ ኮንዳክሽን ነው ይሄ እዚህ ጋር የምታዩት ሌላው materials such as metals that conduct heat very well are good conductor ይባላሉ heat material ሆነው የግለት ጉልበትን በበቂ ሁኔታ ማስተላለፍ የሚችሉ ከሆነ good conductor ነው የምንላቸው ኤሌክትሪሲቲንም ያስተላልፋሉ በጥሩ ሁኔታ ማለት ነው so a material having the ability to conduct heat very well will make us what good conducting materials እንላቸዋለን good conductors ናቸው ማለት ነው so heat conducting ባህሪያቸው የግለት ጉልበትን የማስተላለፍ አቅሙ አንድ ማቴሪያል ሜታል ብረት ሆኖ ነገር ግን የግለት ጉልበት የማስተላለፍ አቅሙ ከፍተኛ ከሆነ ኤሌክትሪሲቲን የማስተላለፍ አቅሙ ከፍተኛ ይሆናል good conductor ነው እንለዋለን ማለት ነው such substances are very bad at transferring heat and this will call us insulator ነገር ግን የግለት ጉልበትን የማስተላለፍ አቅማቸው ዝቅተኛ የሆኑ ወይም ደግሞ የግለት ጉልበትን ከአንድ ኦብጀክት ወደ አንድ ኦብጀክት ማስተላለፍ ማይችሉ ከሆነ ኢንሱሌተሮች ናቸው እነዚህ ማቴሪያሎች ብለን መናገር እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ good insulator ምንላቸው therefore very poor conductors ናቸው ማለት ነው good insulator ምንላቸው ጥሩ የሆኑ ኢንሱሌተር ናቸው ማቴሪያሎች ካልነ poor conductivity ነው ያላቸው ሚለውን እንወስዳለን ማለት ነው so within this you have to considering how conduction and conducting conductors or material properties will be meet together within its property ሚለውን ያሳያል ማለት ነው the reason is that metal pots ለምሳሌ
ከብረት የተሰሩ ፖቶች and good conductor of heat ስለሆኑ ማጃቸው ከእንጨት የተሰራ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ሃንድል የምናረጋው ፑር ኮንዳክተር ነው ፑር ኮንዳክተር ከሆነ ደግሞ ሂት ኮንዳክሽኑ አነስተኛ ስለሚሆን እጃችን ጋር የግለት ጉልበት አይደርስብንም ይሄ አይነት ሂት ኮንዳክቲንግ ሂት የማስተላለፍ ዘዴ ሜካኒዝሙን ኮንዳክሽን እንለዋለን ማለት ነው ይሄን ያሳየና ሶ within this you have to understand metal pots have wooden handle so that persons do not feel hot while holding them አሁን ሜታል ፖቶች ጉድ ኮንዳክተር ስለሆኑ ማጃጅ እጃችን ምንዝበት ከእንጨት የተሰራ ነው ስለዚህ አቃጥለንም ማለት ነው በሚግልበት ሰዓት ማቴሪያሉ እጃችን ላይ የግለት ጉልበቱ አይተላለፍብንም አይሰማንም ማለት ነው ሶ በዚህ ሁኔታ ኮንዳክተሮችንና ጉድ ኮንዳክተርና ፑር ጉድ ኢንሱሌተርን ካንድ ላይ አርገን በኮንዳክሽን ላይ አገልግሎት እንዲሰጡ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው Houses are usually insulated with poor conductors such as rock, wool, or fiber glasses. Imagine how cold a house would be if there was no protection from the cold outside during winter, or how hot it would be if it were not protected from the heat outside in the summer. Interesting, so insulators do not actually totally stop the flow of heat, just flow the transfer considerably. ምን ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር መኖሪያ ቤት ሲሰራ ኢንሱሌትድ ናቸው ፑር ኮንዳክቲቪቲ እንዲኖራቸው ተደርጎ ነው የሚሰራው with rock with wool with fiber glasses ሊሰሩ ይችላሉ ነገር ግን አሁን ኮንሲደር ስታረጉት ይላል ከቤታችን ዊንተር ላይ በበጋ ሰዓት ምን ያህል እንደሚሞቅ እንደሚቀዘቅዝ እናያለን እንደገና በክረምት ላይ ደግሞ የሞቀው ምን ያህል እንደሚቀዘቅዝ ቤት ላይ ሙቀቱን ለማስወገድ የምንጠቀምበት ከሌለ ቤቱ ይሞቃል ነው ስለዚህ አሁን ምን ለማለት ነው መጨረሻ ላይ ኢንሱሌተሮችን do not actually totally stop the flow of heat ኢንሱሌተር የሆኑት ሙሉ በሙሉ flow of heatን ማስቆም ይችላሉ ማለት አይደለም ነው just slow the transfer considerably ትራንስፈሩን መቀነና ዝቅ ብሎ እንደሄድ ወይም ደግሞ ትራንስፈር ሜተዱ ሜካኒዝሙ በጣም እንዲረጋጋ ነው የሚያደርጉ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ፖር ኢንሱሌተርና ጉድ ኮንዳክቲንግ ማቴሪያሎች ሂት ትራንስሚሽን ሜተድ ሜካኒዝም ላይ within conduction ያላቸውን ሪሌሽን ለማሳየት ያህል ነው እዚህ ተቀመጠልን so you have to clear for your understanding about what heat transferring mechanism by conduction like this በዚህ መሰረት እዚህ ጋር የአክቲቪቲ ጥያቄዎች አሉ የመጀመሪያው suppose you have a piece of metal and piece of wood in your room ይላል why does the metal feel colder than the wood if they are both at room temperature ሁለቱም at room temperature ላይ ቢሆኑ የብረት ቁራጭና የእንጨት ቁራጭ ቢኖራችሁ ቤታችሁ በጣም የሚቀዘቅዘው ብረቱ ነው ከእንጨቱ ይልቅ ለምን እንደዚህ ሆነ ይመስላችኋል ይላል ጥያቄው ምክንያቱም ኮንዳክቲቪቲ ዲፈረንስ ነው አይደለ ሞር ኮንዳክት የሚያደርግ ሂት ትራንስሚሽን ሜተዱ ከፍተኛ ሜታል ነው ከውድ ይልቅ ማለት ነው ስለዚህ ሜታልስ will transfer heat
highly than wood so conductivity ከፍተኛ ስለሆነ ብረቱ ሂት ኤክስትራክት የማድረግ አቅሙ ከፍተኛ ስለሆነ ወይም ጉድ ኮንዳክተር ስለሆነ ከእንጨቱ ይልቅ ብረቱ ቶሎ ይቀዘቅዛል ማለት ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ላይ ስንመጣ you know that rate of heat transfer depends on the properties of the medium ይለናል። heat transfer mechanism በproperty of mediumዎች ዲፔንድ ይሆናል በሚዲየሙ ባህሪ ይወሰናል ይለንና A ላይ what do you think on impact of size or shape on rate of heat transfer ይለናል rate of heat transfer ላይ የሳይዙ ወይም የሸፑ ኢምፓክት ምን ያህል ነው ብላችሁ ታስባላችሁ ነው የሚለን ሳይዙ ወይም ሸፑ ሬት ኦፍ ሂት ሜካኒዝሙን ወይም ኮንዳክሽን ሜካኒዝም ኦፍ ሂት ኮንዳክሽን ላይ ምን አለ ማለት ነው ሂት ትራንስፈር ሜካኒዝም ዲፈረንስ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምታዩት አሁን ሳይዙን እና ሸፑን መሰረት በማድረግ ልትገነዘቡት የምትችሉ ልዩነት ልክ እዚህ እንደምታዩት ነው። ለምሳሌ አሁን ሸፑ ሳይዙ ዲፈረንስ አለው አይደለ? ሁለት ብረቶች ናቸው። አንዱ ወፍራም ብረት ነው፣ አንደኛው ቀጭን ብረት ናት። ሶርስ ኦፍ ኢነርጂው አንድ አይነት ነው። እዚህ እንደምታዩት ቴምፕሬቸሩ እኩል ነው። ስለዚህ እነዚህን ሁለት ብረቶች በኩል ቴምፕሬቸር ብንከታቸው ሂት ትራንስፈር ሜካኒዝሙ ኮንዳክሽን ነው አይደለ? ዜን ሞር ሂት ትራንስፈር የሚሆነው በየትኛው ነው ብንባል እንደዚህ በወፍራሙ ነው። ወፍራሙ ብረት ከፍተኛ የሆነ ሞለኪውላር ኮሊዥን ስለሚኖር ፓርቲክል ሞለኪውሎች ቫይብሬሽናቸው ከፍተኛ ስለሚሆን ከፍተኛ የግለት ጉልበት ሊሰማን ወይ ደግሞ እጃችን ለምሳሌ እዚህ ጋር ብንይዝ እዚህ ጋር ብንጨብጥ ሁለቱ ላይ ያለው የግለት ጉልበት ብናነጻጽር ከፍተኛ ሙቀት ሊሰማን የሚችል ከዚህ ከወፍራሙ ብረት ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያው ቲክነሱ አደገ ማለት ውፍረቱ ጨመረ ማለት ኤሪያው ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ልክ እንደ ኤሌክትሪሲቲ ነው ኮንዳክሽን ኦፍ ኤሌክትሪሲቲ ዊዝ ኤሌክትሪክ ዋየር ካረንት ፍሎዊንግ ሲስተምን በኤሌክትሪክ ዋየር ቲክነስ ፋክተር እንደሚሆን እናውቃለን አይደለ? ከፍተኛ ገመዱ ወፍራም ሲሆን ኮርነንት ፍሰቱ ከፍተኛ ይሆናል፣ ሬዚስተንሱ ይቀንሳል ያል እንደምንናገረው ልክ በዛ ልክ ነው አንደርስታንድ የምታረጉት። ሶ እዚህ ጋር ወፍራሙ ብረት ከፍተኛ ትራንስፈር የማድረግ አቅሙ ሂት ኢነርጂ ትራንስፈር የማድረግ አቅሙ ከፍተኛ ነው ከቀጭኑ ይልቅ ብለን በማነጻጸር እንድንመልስ ነው የተፈለገው። ቢ ላይ ስትሄዱ to regular metal rods of different cross sectional area and equal lengths are put in the fire አሁን ዲፈረንስ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ያላቸው እና እኩል ርዝመት ያላቸው ልክ እዚህ እንደምታዩት እሳት ላይ ብናስቀምጣቸው ይላል if you are holding on the cold side ቀዝቃዛው ቦታ ላይ እጃችን ብንይዝና after some time you feel the temperature increase in your hand discuss the ይለናል እዚህ ጋር ሞር አሁን ይሄን አንዱ ወፍራም አንዱ ቀጭን ከእኩል ቴምፕሬቸር ላይ አስቀምጠን ቀዝቃዛው ላይ እጃችን ብንይዝ ከፍተኛ ግለት የሚሰማን ከወፍራሙ ነው ብለን እንድንመልስ ነው የሚፈልግ። ለምንድን ነው እንደዚህ የሆነው? ምክንያቱም ወፍራሙ ብረት ላይ ያሉት ሞለኪውሎች ኮሊዥናቸው ከፍተኛ ነው የሚሆን ከዘይት ከቀጭኑ ብረት አንፃር ማለት ነው። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ሂት ትራንስፈር ሜካኒዝም የሚተገበረው በወፍራሙ ብረት ነው ማለት ነው። ርዝመታቸው እኩል ነው፣ ሶርስ ቴምፕሬቸራቸው ደግሞ እኩል ሆኖ ማለት ነው። ሶስተኛው if you want to have best insulating wall which factor would you consider ይለናል። best insulating wall እንዲኖረን ከፈለግ ማድረግ ያለብን ምንድነው የሚለን? አሁን
የብረቱን ወሉ ቢልድ ሲሆን ወይም ግድግዳውን ስንሰራ የምንጠቀምበት ብረት ቲክነሱን መቀነስ ነው። ቲክነሱን ከቀነስ ነው ሂት ትራንስፈር ሜካኒዝሙ ይቀንሳል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ልክ እዚህ እንዳየ ነው ወፍራም ሲሆን ብረቱ ከፍተኛ ኮንዳክተር ነው፣ ጉድ ኮንዳክተር ነው የሚሆነው እና ኮንዳክት የማድረግ አቅሙ ሂት ኮንዳክሽኑ ይጨምራል ማለት ነው። ሴ ድሮፕ ስናረገው ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያውን ኢንቨርስ ሪሌሽን አላቸው። ኢንቨርስ ሪሌሽን ሂት ትራንስፈር ኢንሱሌቲንግ ዌል ለማምጣት ወይም ደግሞ ጥሩ የሆነ ኢንሱሌሽን ወል እንዲኖረን ከፈለግ ቲክነሱን ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያውን የኮንዳክቲንግ ወይም ደግሞ የኮንዳክቲንግ ማቴሪያሉን ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ በመቀነስ ሂት ትራንስፈር ሜካኒዝሙን መቀነስ ነው። ሂት ትራንስፈር ሜካኒዝሙ ከቀነሰ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኢንሱሌቲንግ ወል ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ ወፍራም ብረት ከምንጠቀም ይልቅ ቀጭን ብረት መጠቀም ወይም ደግሞ ከብረት ይልቅ እንጨትን መጠቀም ቤስት ኢንሱሌቲንግ ለማድረግ ይጠቅማል የሚለውን ጽንሰ ሐሳብ ይሰጠናል ማለት ነው። ሌላው ሁለተኛው ኮንቬክሽን ነው። how heat can be transmitted or transferred by convection mechanism of convection በመጠቀም ሂት ትራንስፈርን እንዴት ማድረግ እንችላለን ወይም ደግሞ mechanism of heat transferን እንዴት መግለጽ እንችላለን የሚለውን ነው የሚያሳየን እዚህ ጋር። convective heat transfer is transfer of heat between bodies by currents of moving gas or fluids ማለት ነው። currents of moving gas ወይም ደግሞ ፍሉይዶች አማካኝነት የግለት ጉልበትን ከአንድ ኦብጀክት ወደ ሌላ ኦብጀክት ማስተላለፍ convection ይባላል። convection happens in all fluids like the air in your environment, water in sea and so on. convection በሁሉም አካባቢ በሁሉም ፈሳሽ የሆኑ ፍሉይድ ሳብስታንስ ላይ ፍሉይድ ምንላቸው ሊኩዊዶች እና ጋዞችን ነው አይደል ፍሉይድ ብለን ካንድ ላይ የምንጠራቸው። ስለዚህ በፍሉይዶች በሁሉም ፍሉይድ ላይ ሊከሰት ይችላል የኮንቬክሽን ሂት ትራንስፈሪንግ ሜካኒዝም ማለት ነው። with air or with water in sea and so on. when a fluid is heated አሁን ፍሉይድ የሆነውን ሂት ስናደርገው the molecules at the bottom gain energy and begin to move faster. ሞለኪውሎች ቦተም ላይ ያሉት ኤነርጂ ሲያገኙ ሙቭ ያደርጋል፣ ፋስት ሙቭመንት ይኖራቸዋል። as they move faster they begin to spread apart which makes the fluid less dense. በጣም ስለሚበታተኑ ፍሉይዱን less dense እንዲሆን ያደርጉታል ማለት ነው። በጣም የግለት ጉልበት ሲያገኙ ፍሉይዶች ይበታተናሉ። ሶ ሲበታተኑ ደግሞ ያላቸው ዴንሲቲ አነስተኛ ይሆናል ፍሉይዱ ማለት ነው። but instead of being confined to the small space the fluid's warmer molecules begins to move upward while the cooler denser portion of the fluid begins to sink. ቀዝቃዛው ይሰምጣን ቀዝቃዛው የፍሉይድ ፓርት ወደ ውስጥ ወደ ሙቀቱ ሲሄድ የሞቀው ከፍተኛ ኃይል ያገኘው ወደ ውጭ ነው የሚወጣው። ሶ እዚህ ጋር ስታዩት ልክ ይሄን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ በራድ አለ። በበራድ ውስጥ ያለው ፈሳሽ ነገር ሊኩዊድ ውሃ ነው ብንል ለምሳሌ የግለት ጉልበት ሲያገኝ ይሞቃል። ከታች መጀመሪያ ቦተም ላይ ያሉት ሞለኪውሎች ስፕሪድ አውት ይሆናሉ። ሲበተኑ ዴንሲቲው እየቀነሰ ነው የሚሄድ ሳብስታንሱ ወይም ለስ ዴንስ ይሆናል። ሶ ቦታ ይቀያየራሉ። ቀዝቃዛው ወደ ውስጥ ይገባን፣ ሞቃቱ ወደ ውጭ ነው የሚወጣ እንደምታዩት ማለት ነው ቀስቱ የሚያሳየው። ከዛ እዚህ ጋር ምን አለ እንፋሎት አለ። እንፋሎቱ በሚወጣበት ሰዓት ለምሳሌ እጃችን እዚህ ጠጋ ብናረግ ይባላል አይደለ? ሶ የዚህ አይነት ሂት ትራንስፈሪንግ ሜካኒዝም ምን ይባላል? convection ይባላል ማለት ነው። convection types of heat transferring mechanism ብለን ነው የምንጠራው።
Once the cooler molecule reach the bottom well, where the heat is, they get an increase in energy gain. አሁን ቀዝቃዛው ወደ ታች ከሄደ ቀዝቃዛው የቀዘቀዘው ወደ ታች በሚሄድበት ሰዓት የሞቀው ወደ ላይ ነው የሚነሳ ሶ የቀዘቀዘው ወደ ታች ሲሄድ ኤነርጂ ያገኛል ጉልበት ያገኛል የግለት ጉልበት ማለት ነው ሶ they rise up to the top ማለት ነው እንደገና ወደ ላይ ይነሳል ሶ ይሄ ውሃው ሲፈላ እንደ ማለት ነው ውሃ በሚፈላበት ሰዓት ግልብጥ ይላል ያን አይነት ፖዚሽን ያሳያል ነው በዛን ሰዓት እንፋሎቱ ላይ የሚተላለፈው የግለት ጉልበት by convection mechanism of heat transferring system heat can be transmitted ማለት እንችላለን ማለት ነው unlike conduction in convection heat is carried from the bottom to the top being carried by molecules ማለት ኮንዳክሽንን ያየነው በሂት ትራንስፈር ሜካኒዝሙ የግለት ጉልበትን በኮንዳክቲንግ ማቴሪያሎች በማነካካት ነው እዚህኛው ግን የምናየው convection ላይ ግን heat is carried from the bottom to the top being carried by molecules ማለት ነው heat transfer የሚሆነው from the bottom to the top by molecules ማለት this is molecular transfer with the heat ማለት ነው molecular transfer with the heat እዚህ ጋር ውስጥ እንደምታዩት ሲፈላ ውሃው ቀዝቃዛው ወደ ውስጥ ይመለሳል የፈለው ወደ ላይ ሄዳል እያለ ይገለባበጣል ማለት ነው እንደዚህ አይነት molecular heat transmission ምን ይባላል convection ይባላል ማለት ነው convectional method of heat transferring mechanism ማለት ነው ሌላኛውና ሶስተኛው radiation ነው radiation ደግሞ ያው ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭን በመጠቀም የግለት ጉልበትን ከአንድ ኦብጀክት ወደ ሌላ ኦብጀክት የማስተላለፍ ዘዴ ነው when you sit in front of the campfire you are warmed by its heat however your hand over a hot light bulb and you will feel the heat coming of it even without touching it if you stand out in the sunshine you will quickly get warmed by its rays ይለናል አሁን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ራዲዬሽን በራዲዬሽን የግለት ጉልበት ከአንድ ኦብጀክት ወደ ሌላ ኦብጀክት እንዴት እንደሚተላለፍ ለማሳየት ያህል ነው ባይ ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ ለምሳሌ ምንድነው የሚለን አሁን ከነደደ ሳት ባለበት አካባቢ ቁጭ ብንል ብንቀመጥ በሳት ፊት ለፊት ብንቀመጥ ሙቀት ይሰማናል ነው እንደገና ደግሞ ለምሳሌ የሞቀ የሚበራ አምፖል እየበራ ካምፖሉ ከሚበራው አምፖል እጃችን ብናስጠጋው ሙቀት ይስፊል እናረጋለን ሙቀት ይሰማናል ሌላው የፀሐይ ላይ ለምሳሌ ውጭ ፀሐይ ብንቆም ሙቀት ይሰማናል ይሄ አይነት የግለት ጉልበት በራዲዬሽን መልክ የተላለፈ መሆኑን እንድንረዳ ስለተፈለገ ነው እነዚህ አይነት ምሳሌዎችን ያስቀመጠልን በዚህ ልክ ራዲዬሽን ሜካኒዝም ኦፍ ሂት ትራንስፈሪንግ እንዴት ሊገለጽ እንደሚችል መረዳት እንድንችል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ሂት ትራንስፈርድ ባይ ራዲዬሽን ምን እንለዋለን ራዲያንት ሂት እንላለን ማለት ነው በራዲዬሽን ምክንያት የሚተላለፈውን የግለት ጉልበት ምን እንለዋለን ራዲያንት ሂት እንላለን ማለት ነው so radiant heat is the heat transferred by radiation so when you have sat on the around the sun around the campfire you feel hot and have heat transfer by radiation ማለት ነው like light radiant heat is radiant energy and does not necessarily require
medium to carry it ራዲሽን በራዲሽን የግለት ጉልበትን ስናስተላልፍ ሚዲየም አያስፈልገንም ማለት ነው ያለ ምንም ሚዲየም ሂቱ የግለት ጉልበቱ በቀጥታ ከአንዱ ኦብጀክት ወደ ሌላኛው ኦብጀክት ሳናነካካ ኦብጀክቱ የሚተላለፍ ከሆነ within electromagnetic wave ነው ትራንስፈር የሚሆነው ኢነርጂ ማለት ነው so that is electromagnetic ወይም ደግሞ heat transferring by radiation ብለን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው This form of energy transfer is facilitated through a type of electromagnetic radiation so ሊሳለጥ የሚችለው ይሄ አይነት የሂት ማስተላለፍ ዘዴ ወይም radiation method of mechanism of heat transferring by electromagnetic radiation ነው ማለት ነው ስለዚህ when there is a heat transfer method or mechanism of heat transferring by electromagnetic wave ከሆነ radiation ነው ስለዚህ ምንም touching የለውም መነካካት የለውም ነገር ግን ያለ ምንም ንክኪ ያለ ምንም ሚዲየም የግለት ጉልበት ከአንድ ኦብጀክት ወደ ሌላ ኦብጀክት የሚተላለፍ ከሆነ የማስተላለፊያ ዘዴው ራዲሽን ይባላል ማለት ነው በዚህ መሰረት እዚህ ጋር ጥያቄዎች አሉ የምታዩዋቸው አክቲቪቲ let there be hot coffee hot water hot milk hot tea hot porridge discuss and rank from hottest to coldest you might design and carry out investigate work to the scientifically support your claim ይለናል እነዚህን ቢኖሩን ዲስከስ አርጉባቸው ለማለት ያለው ያወስቡበት አብረን ነው ስለዚህ አሁን ይሄን ጥያቄ ኮሊዥን ፐርፎርማንስ የፓርቲክሉን ኮሊዥን with due to heat ኢነርጂ በሂት ኢነርጂ ምክንያት ፓርቲክል ኮሊዥኑን ነው ወይም ደግሞ ሞመንት ኦፍ ፓርቲክል ሞለኪውልስ ኮንሲደር አርጋችሁ ነው መስሩት ቶሎ የሚቀዘቅዘው ሂት ትራንስሚሽኑ from hotter to colder ማለት ከሙቀት ወደ ሂት ትራንስፈር ይሆናል ሂት ኢነርጂ can be transferred from hotter region of object to colder አይደል አሁን ቶሎ የሚቀዘቅዘውን እንደማለት ነው የምንመርጠው ከፍተኛ ጉልበት ከሞቃት ወደ ቀዝቃዛ ትራንስሚት የሚሆነው ውሃ ላይ ነው ሆት ዋተር ላይ ከዛ ከሆት ዋተር ቀጥለን ሆት ቲ ሻይ ከዛ ሆት ኮፊ አለን ከዛ ሆት ሚልክ አለን ከዛ ሆት ፖሬጅ አለን ሶ ቅደም ተከተሉን በዚህ ልክ ነው የምትረዱት ማለት ነው how the molecules or collision of particle from the application of heat when we supply heat from these objects which one will transfer heat more from hotter region to colder region ብለን ነው አንደርስታንድ ምናረግ ማለት ነው next እዚህ ጋር የምታያቸው ጥያቄዎች አሉ ሪቪዥን ሪቪው ኩዌሽን ላይ የተቀመጡ እነሱን አንድ ባንድ ነው የምንሰራቸው የመጀመሪያው ጥያቄ what would happen to boiling water if you close to convert light tightly try to describe it in items of convection and conduction ነው የሚለን በኮንዳክሽን እና በኮንቬክሽን ሜተድ ኦፍ ሂት ትራንስፈሪንግ ሜካኒዝም መሰረት አድርጋችሁ እነዚህን አይተሞች ግለጿቸው ነው የሚለን ጥያቄው የሚለን ውሃ የሚፈላን ውሃ ክዳን ብንከድ ነው እና ሂት ትራንስሚሽን ሜተዱን with convection method of heat transferring mechanism እና with conduction ግለጹት ነው የሚለና ኮንዳክሽን ምንለው የጣድነው ውሃ እየፈላ የግለት ጉልበቱ ከታች ተነስቶ ወይም ደግሞ ከሶርሱ ወደ ውሃው
የሚተላለፍበት ዘዴ ምን እንለዋለን? ኮንዳክሽን እንለዋለን። ነገር ግን የግለት ጉልበት ከሞቃት የውሃ ሞለኪውሎች ወደ ቀዝቃዛ የውሃ ሞለኪውሎች የሚተላለፍበትን ደግሞ ኮንቬክሽን እንለዋለን። ኮንቬክሽን ሜተድ ኦፍ ሂት ትራንስፈሪንግ ሜካኒዝም እንለዋለን። ስለዚህ ምን እንላለን? with conduction method of heat transferring system, there is supply of heat energy at the bottom and it will raise up within the water molecules and make the water to be hot. And then for convection method of heat transferring mechanism, you have to understand that the color object, which is the higher denser water molecules, will move down to the source energy, and the less denser water molecules, from that is the hot water, will move up, and there is heat transmission from hot to cold by what? Water by convection method of heat transferring ብለን በልዩነት መግለጽ እንችላለን ማለት ነው። አሁን የውሃ ሞለኪውሎች ለስ ደንሰር የሚሆኑት ውሃው ታች የግለት ጉልበት በከፍተኛ ሁኔታ የሚያገኙት ከታች ያሉት የውሃ ሞለኪውሎች ናቸው። ስለዚህ ከታች ያሉት የውሃ ሞለኪውሎች ወለ ሶርሱ ለኤነርጂ ሶርሱ ቅርብ የሆኑት የውሃ ሞለኪውሎች ወደ ላይ ነው ሞመንታቸው። ከላይ ያሉት የውሃ ሞለኪውሎች ደግሞ ቀዝቃዛ ስለሚሆኑ ወደ ታች ነው ሞመንታቸው። ስለዚህ በዚህ አይነት የግለት ጉልበት ሲተላለፍ ኮንቬንሽናል ሜተድ ኦፍ ሂት ትራንስፈሪንግ ሜካኒዝም እንላለን ማለት ነው። ኮንዳክሽንን ግን ልክ እንዳልኩት from the source energy to the water transmission ነው ማለት ነው። በተከደነ እቃ ውስጥ የሚፈላ ውሃን ሂት ትራንስሚሽን ሜተዱን with convection and conduction ስንገልጸው ማለት ነው። ሌላኛው what is the difference between conduction and convection ነው የሚለን። አሁን ያልኩት ነው እዚህ ጋር ልዩነታቸው ኮንዳክሽን ምንለው heat transferring mechanism from the source of energy to the material ማለት ነው። ወይም ደግሞ from one object to another object heat transmission method from conduction ከሆነ within the source to be meet for the conducting material ማለት ነው። convection method of mechanism heat transferring mechanism ላይ ግን ስንሄድ ልክ ፍሉይዶች ላይ ነው። ፈሳሽ የሆኑ ነገሮች ምንላቸው ጋዞችን እና ሊኩዊዶችን ነው። ፍሉይድን እና ጋዝ ላይ ያሉትን የግለት መተላለፍ ነው መንገልጽ ማለት ነው። ኮንዳክሽን ላይ ጠጣሮችንም ይጨምራል። solids and fluids, heat can be transmitted from solids and from fluids with by conduction, whereas convection ከሆነ ግን ፍሉይዶችን ነው ጋዞችና ሊኩዊዶች ላይ የግለት ጉልበት ሲተላለፍ ነው መንገልጽ ማለት ነው። does heat transfer less or more if area is big ይለናል። ሂት ትራንስፈር የሚሆነው በትንሹ ነው ወይስ በብዛት ነው? ኤሪያው ከፍተኛ ሲሆን ይለናል። ልክ አሁን የኮንዳክሽን ላይ ያየነው ነው ቅድም ምን ማለት ነው? ይሄ ደግሞ ከፍተኛ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ካለው ኮንዳክተሩ ኮንዳክቲንግ ማቴሪያሉ ከፍተኛ የሆነ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ወይም ቲክነሱ ከፍተኛ ከሆነ ሞር ቲከር ከሆነ ኮንዳክቲቭ ፕሮፐርቲው ከፍተኛ ነው የሚሆን ማለት ነው። ሂት ትራንስፈሪንግ ሜተዱ ከፍተኛ ልክ እንደ ኤሌክትሪሲቲ ነው ይሄ የምንገልጸው። ኤሌክትሪሲቲ ላይ በስንገልጽ ሃይሊ ካረንት ፍሎ የሚያደርገው ኤሌክትሪክ ገመዱ ወፍራም ሲሆን ነው ከፍተኛ የኮረንት ፍሰት ሊኖረው የሚችል ባልነው ልክ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ከፍተኛ ክሮስ ሴክሽናል ኤሪያ ካለው አንድ ኮንዳክቲንግ ማቴሪያል ሂት ትራንስፈሪንግ ሜካኒዝሙ ከፍተኛ ነው የሚሆን ማለት ነው። high heat can be transferred when the materials will have high cross sectional big cross sectional area ማለት ነው። ሌላኛው ጥያቄ እዚህ ጋር ምን ይላል? name the general mode of heat transfer in solids, liquids and gases ይለናል። general mode of heat transferውን
ሶሊዶች ከሆኑ ጠጣር ቁሶች ሂት ትራንስፈር ሜካኒዝማቸው ደን የሚሆነው ሊከወን የሚችለው ባይ ኮንዳክሽን ነው። solids can be transfer heat from one point to another by conduction method of conduction transfer mechanism conduction ነው። ሊኩዊዶች እና ጋዞች ከሆኑ ፍሉይድስ ናቸው እነዚህ። so fluids can transfer heat or mechanism of heat transferring for liquid fluids will call as convectional mechanism of heat transferring method ነው የምንለው። ራዲዬሽን ከሆነ ግን ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭ ነው ሂት ትራንስፈሪንግ ሜካኒዝሙን የሚከውነው ማለት ነው። ፓርቲክል ሞመንት አያስፈልገው ራዲዬሽን ከሆነ ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ስትመጡ a person prepared to save by a fire during the cold winter months which heat transfer mechanism gives him the most heat ነው የሚለና አንድ ሰውየው በእሳት አካባቢ ተቀምጧል ኮልድ ዊንተር ላይ ማለት ነው። ቀዝቃዛ በሆነ ሰዓት በእሳት ዙሪያ ነው ያለውና የትኛው ሜካኒዝም ተጠቅሞ ነው ሰውየው እሳቱን የግለት ጉልበቱ ሊደርሰው የሚችል ወይም ደግሞ ሂት ሊሞቅ የሚችል ማለት ነው። ባይ ራዲዬሽን ነው። ምክንያቱም ሰውየው በእሳት ዙሪያ ነው ቁጭ ያለው ቀዝቃዛ ሰዓት ነው። ስለዚህ እሳቱ የግለት ጉልበቱ ይደርሰዋል ማለት ነው። ሂት ትራንስፈሪንግ ሜካኒዝሙ ከእሳቱ ወደ ሰውየው ሊደርስ የሚችለው within electromagnetic wave ወይም ደግሞ within mechanism of transferring by radiation ማለት ነው። heat can be transferred from fire to a person by what? by radiation ማለት ነው። እንደዚህ ነው የምንመልስ። ሌላኛው what would be the effect if air were as good conductor or as iron ይለናል። what would be the effect or if air were as good conductor as air ምን ማለት ነው? ኢፌክቱ ምን ሊሆን ይችላል? አየር ከአይረን ከብረት ይልቅ ጉድ ኮንዳክተር ጥሩ አስተላላፊ የሚሆንበት ምክንያት ኢፌክቱ ምን ሊሆን ይችላል ነው የሚለን። ይሄን ስንመልስ ደግሞ ምንድነው ኤር ጉድ ኮንዳክተር የሚሆነው አየሩ እየቀዘቀዘ በሚሄድበት ሰዓት መሬት ምሽት ላይ ነው ማለት ነው። ሶ ቤተር ኮንዳክት ካረገ ኤር ግራውንድ ላይ ያለው ኮንዳክሽን ሌላ ኤነርጂ ሶርስ አይፈልግም ኤር ጉድ ኮንዳክተር በሚሆንበት ሰዓት ማለት ነው። ስለዚህ ቤተር ኮንዳክቲቪቲ አፒር ከሆነ within air there is night time ማለት ነው። so within a night time there is energy radiation of energy transferring mechanism by radiation will appear ሚለውን ያሳየናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ለምሳሌ እዚህ የምታዩት ምንድነው how heat can be transferred from one object to another by conduction, convection and radiation ነው የሚያሳየን። አንድ ባንድ ራዲዬሽን ላይ ኤሌክትሮማግኔቲክ ዌቭን በመጠቀም የግለት ጉልበት ከአንድ ኦብጀክት ወደ ሌላ ኦብጀክት ሲተላለፍ ነው የሚያሳየን። እዚህ ጋር ኮንቬክሽን ምንለው እዚህ ላይ ያሉት ፈሳሾች ወይም fluids when there is heat the fluid molecule will move and have heat transferring mechanism with it ማለት ነው። ኮንዳክሽን ላይ ስንመጣ there is an object to be handled like this and there is heat to be transmitted from the hand እዚህ ጋር የምታዩት method of transferring method like this ምን ይባላል? ኮንዳክሽን ይባላል። ሶሊድ ሳብስታንሱን በመንካት ሰውየው የግለት ጉልበት ይተላለፋል እጁ ላይ እጁን ይሞቀዋል ኮንዳክሽን እንለዋለን። so you see the difference. okay, it is enough for today. You have to understand the concept regarding how heat can be transmitted from one object to another like this. It is enough. Thank you. Share for your friends.